آج جو ہے میری تقریر کا موضوع ہے کہ آج ہر انسان اپنی اپنی عادت سے مجبور ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 4 آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتی ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور جو مسلمانوں میں برائیاں ہیں اس کو روکنے کی محنت اور کوشش کرتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ مسلمانوں میں ایک جماعت یا جو مسلمان یہ کام کرے، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے، نماز کی تاکید کرے، جھوٹ سے روکے، دھوکہ سے روکے، سود سے روکے، حرام کاری سے روکے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کہ اچھے کاموں کا شوق دلائے، اچھے کاموں کی طرف اس کو لائے اور اس کو برے کام سے روکے۔ جو انسان یہ کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہی کامیاب ہونے گا۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تبلیغ جو ہے یہ فرض ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا کہ آپ دین اسلام کی ایک بات جانتے ہیں، ایک آیت کا علم آپ کے پاس ہے، آپ اس شریعت کا ایک مسئلہ جانتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، تو وہ آپ کو دوسرے تک آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا، اور جو پہنچایا جاتا ہے اسی کو تبلیغ کہا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، تو میرے ذمہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان تک اس بات کو پہنچانا۔ میں جانتا ہوں قرآن کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے، جو نہیں جانتے ان تک پہنچانا۔ میں جانتا ہوں کہ سود حرام ہے، جو لوگ سود میں مبتلا ہے ان کو روکنے کی محنت اور کوشش کرنا یہ مجھ پر فرض ہے۔ اسی کو اللہ نے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ آج ہم معاشرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑا کر کے دیکھیں، کیا ہم لوگ اللہ کی شریعت کا جو علم ہمیں ہے ہم دوسروں تک پہنچانے کی محنت اور کوشش کر رہے یا نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے تو فرض کے چھوڑنے کا گناہ ہم پر بھی لاگو ہے۔ آج جو لوگ کر رہے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہیں، اچھی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے اچھی باتوں کی طرف بلا رہے ہیں، چاہے وہ مدارس اسلامیہ کے ذریعے جو ہے لوگوں کو اچھی باتیں بتلا رہے ہیں یا ان کے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا کہ آپ کتنی بھی اچھی باتیں بتاؤ، کتنی بھی قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کھول کر کے رکھ دو، کتنی بھی جناب محمد رسول اللہ کی باتیں پیش کر دو، کتنی بھی سنتیں بتلا دو، لیکن ان کی عادت بن گئی ہے کہ اچھی باتیں سننے کے بعد بھی عمل نہ کرنا، اور کیا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، برائی کرنا، ان کے پیچھے پڑنا، یہ ایک مشغلہ، ایک عادت سی بن گئی ہے۔
آپ کسی کو گناہ کی چیزوں سے روکیے، دیکھیے عادت سے وہ اتنا مجبور ہے کہ وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ زنا کاری سے روکنے کی کوشش کر کے دیکھ لیجیے، شراب نوشی سے روکنے کی کوشش کر کے دیکھیے، غیبت سے روکنے کی کوشش کر کے دیکھیے، لیکن لوگ اپنی عادت سے مجبور ہیں، بلکہ سمجھانے والوں کی غیبت اور برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی عالم نے روکا غلط چیز سے تو اس علماء کے پیچھے غیبت اور برائی، کسی اچھے انسان نے دین کی محنت کرنے والے نے روکا تو اس کی بات پر عمل کرنے کے بجائے اس کی غیبت اور برائی اور اس کے خلاف سازش اور پلاننگ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس کی عادت سے مجبور ہے اور ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ ہمارا کام اچھی باتیں بتانا ہے، اور جن کی عادت بری بنی ہوئی ہے وہ بری عادت سے مجبور ہے۔ ایک اللہ والے جو ہے بڑے عالم دین سمندر کے کنارے سے سفر کر رہے تھے اور دیکھا کہ سمندر کے اندر بڑی تیزی سے پانی کا بہاؤ چلتا آ رہا ہے، اور اچانک ان کی نگاہ پڑ گئی، مریدین بھی ساتھ میں تھے، دیکھا کہ بچھو پانی کے بہاؤ میں چلا جا رہا ہے۔ تو ان اللہ والوں نے کوشش کی کہ لاؤ اس بچھو کو میں کسی طرح نکال لوں تاکہ یہ پانی کے بہاؤ میں ادھر ادھر جا کر کے برباد نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کر لوں۔ اس اللہ والے نے جیسے ہی پانی کے کنارے ہاتھ ڈالا پانی کے اندر ندی کے کنارے، وہ بچھو نے فوراً ان کو ڈنک مار دیا۔ مریدوں نے کہا حضرت اب چھوڑ دیجیے، اسے نکالیے نہیں، وہ آپ کو ڈنک مار رہا ہے۔ وہ اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ جانتا نہیں ہے، وہ اس کی عادت سے مجبور ہے۔ پھر دوسری مرتبہ ان اللہ والوں نے اس بچھو کو پانی کے اندر سے نکال کر جھٹکے سے باہر پھینکا اور کہا کہ دیکھو یہ اپنی عادت سے مجبور تھا، ہم اس کے ساتھ اچھا کر رہے تھے لیکن اس کی عادت ہے، اس کی صفت ہے ڈنک مارنے کی۔ آج مسلمانوں میں بھی بے شمار لوگوں کا یہی حال ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں وہ اپنی بچھو والی صفت سے ڈنک مار کر، غیبت کر کے، برائی کر کے کسی نہ کسی طرح اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے جو ان کے لیے بھلائی اور اچھائی کا کام کرتے ہیں۔ تو بچھو کی صفت تھی ڈنک مارنا، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے، اور وہ اللہ والے ان کی عادت سے بھلائی کرنا، اچھے کام بتلانا، اچھی چیزیں کرنا، وہ ان کی عادت سے۔ آپ پورے معاشرے میں نگاہ دوڑا کر کے دیکھیے، بے شمار لوگ ملیں گے، آپ جن کے خیر خواہ ہیں، آپ ان کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، آپ انہیں اچھی رائے دیتے ہیں، اچھا راستہ بتلاتے ہیں، لیکن وہی جو ہے جب آپ کے پاس سے ہٹیں گے تو آپ کی برائی اور غیبت اور آپ کے خلاف باتیں کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ ہماری صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ تم ایسی قوم ہو، ایسی جماعت ہو، ایسی امت ہو، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تمہارا کام اچھائی کو بیان کرنا ہے، اچھائی لوگوں تک پہنچانی ہے، لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانی ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور لوگوں میں جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں ان کو روکنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، آخری نبی کی آخری امت ہے، انہی کی ذمہ داری ہے لوگوں کو اچھی باتیں پہنچانا اور برے کاموں سے روکنا۔ اگر یہ امت یہ کام کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تبھی تو یہ کامیاب ہوگی۔ اگر یہ کام نہیں کرے گی تو اس صورت میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ پوری دنیا کا نظام آج جو ہے تتر بتر ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں اچھائی ہو یا برائی ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ کسی کی کوئی طاقت ہے کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچائے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ اچھائی کو پسند کرنے والے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا
کہ اگر اچھی اور بری چیزیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو کیا اللہ چاہ رہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو؟ کیا اللہ چاہ رہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو؟ آج مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، تو کیا اللہ چاہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو؟ اللہ تو نہیں چاہتا کہ مسلمانوں پر ظلم، لیکن اللہ اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے اچھائی کے کام ہمیں دیے تھے، ہم نے وہ اچھائی والے کام چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برائی اچھائی چھوڑنے کے نتیجے تھے۔ جو کہاوت ہے نا، اللہ جو کرتا ہے اچھائی کرتا ہے، تو اس میں یہ سوال ہو سکتا ہے، اللہ کی حکمت اور مرضی کو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن پوری دنیا کے نظام میں اللہ جو بھی کرتا ہے، چاہے ہمیں اچھائی دکھ رہی ہے یا برائی دکھ رہی ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں کہ ہندوستان کے اندر جب بادشاہی حکومت تھی تو ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا، وزیر بھی ماشاءاللہ دیندار سمجھدار وزیر تھا۔ ایک دن بادشاہ کوئی چیز کاٹ رہا تھا اور اس بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، تو اس بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا دیکھیے میری انگلی کٹ گئی، تو اس وزیر نے کہا اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ بادشاہ کو آیا غصہ کہ میری انگلی کٹی اور تو کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آج سے میں تمہارے یہاں وزیر کی نوکری سے تمہیں نکالتا ہوں، چلے جاؤ، آج کے بعد میرے دربار میں تم وزیر کی نوکری کرنے کے لیے مت آنا۔ اس وزیر نے کہا اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے بیوقوف، اس کو نوکری سے بھی نکالا تو بھی کہتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ وزیر تو چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، 1 سال 1.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلا اور ایک جانور کے شکار میں بادشاہ اس کے پیچھے چلتا گیا، اپنی سواری کو دوڑاتا گیا، یہاں تک کہ گھنے جنگل میں داخل ہو گیا بادشاہ، اور اس کے ساتھ جو وزراء دوسرے تھے اور اس کے ساتھ میں جتنے اور شکار کے لیے گئے ہوئے تھے وہ سب کسی اور راستے پہ نکل گئے۔ بادشاہ ایک شکار کے پیچھے دوسرے راستے پر ایک گھنے جنگل میں نکل گیا۔ اب وہاں اس جنگل میں پہنچا تو شکار تو غائب ہو گیا، لیکن جنگلی انسان وہ بہت سارے موجود تھے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور کہا آج تو ہمارا وہ دن ہے کہ آج کے دن میں ہمارے دیوی اور دیوتا کے نام پر انسان کی بھیٹ چڑھانی پڑتی ہے۔ تو جنگلی لوگوں نے کہا کہ مشورہ کیا کہ ہم یہیں اس کو بھیٹ چڑھا دیں یا لے کر کے سردار اور اپنے بادشاہ کے پاس جائیں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، سردار کے پاس لے چلتے ہیں بات اس کو، اور سردار فیصلہ کرے گا کہ اس کو جو ہے ہمارے دیوی اور دیوتا کے نام پر اس کو بھیٹ چڑھانا ہے یا نہیں چڑھانا ہے۔ اب اس کو پکڑ کر کے لے کر کے گئے، اپنے سردار کے پاس پیش کیا اور کہا آج کے دن ہمیں اپنے دیوی اور دیوتا کے لیے ایک بھیٹ چڑھانے کے لیے ایک انسان کی ضرورت تھی، ایک انسان جنگل میں ہمیں مل گیا ہے، ہم اس کو لے کر کے آئے ہیں اور اس کی بھیٹ چڑھانی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو سامنے لے آؤ، سردار نے ان کے کہا سامنے لے آؤ۔ اس کے بعد سردار نے کہا، 2 آدمی کو بلایا، کہا اس کے پورے جسم کے کپڑے اتار کر کے چیک کرو اس کے جسم میں کہیں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے بادشاہ کے جسم کا ایک ایک حصہ چیک کیا کہ کہیں عیب تو نہیں ہے، تو اس صورت میں چیک کرتے کرتے جب اس کے ہاتھ پر پہنچے تو دیکھا کہ بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے کہا سردار اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے۔
तो उस सरदार ने कहा कि हमें अपने देवी देवता के नाम पर भेंट चढ़ाना है, एकदार इंसान को तो हम भेंट चढ़ा नहीं सकते। उस वक्त बादशाह को समझ में आया। वजीर ने कहा था उंगली कटने पर, अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। अगर उंगली कटी ना होती तो उंगली की जगह पूरा ही बादशाह भेंट चढ़ जाता। उस उंगली कटने पर वजीर ने कहा था अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है, लेकिन बादशाह को उस वक्त समझ में नहीं आया था। लेकिन जब यहाँ उस उंगली की बुनियाद पर उसकी जान बख्शी गई, उसे छोड़ा गया, तब उसे याद आया कि वजीर ने कहा था अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है, तो मेरी उंगली का कटना, इतनी उंगली का कटना अल्लाह ने किया, अच्छा ही किया। अगर उंगली कटी ना होती तो आज मेरी गर्दन कट जाती और मेरा वजूद खत्म हो जाता। अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह जब अपने महल में आया और कहा कि फुला वजीर को बुला के लाओ जिसको मैंने अपनी उसकी नौकरी से निकाला था, और उसने कहा था अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है, तो लोगों ने उस वजीर को बुलाया और लेकर के शाही महल में आए। बादशाह ने कहा वजीर तेरी एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। मेरी उंगली कट गई थी, उंगली कट के अलग हो गई थी, मैंने तुझे कहा था मेरी उंगली कट गई और तूने कहा था अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है, और मुझे यकीन नहीं था। लेकिन अब इसका तजर्बा हो गया कि इस उंगली कटने की वजह से मेरी जान बख्शी गई है, लेकिन मैंने तुझे नौकरी से निकाला था तब भी तूने कहा था अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। ये कैसे अल्लाह अच्छा है? तेरा तो नुकसान हुआ, तेरी तो जॉब चली गई, तेरी सैलरी बंद हो गई, और तू कह रहा है कि अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। तो वजीर ने कहा बादशाह सलामत ये बताइए कि अगर आप मुझे नौकरी से नहीं निकालते, मैं हर दम हर जगह सफर में आपके साथ नहीं होता था, हर दम हर जगह सफर में मैं आपके साथ होता था। अगर मुझे नौकरी से ना निकालते तो जब आप शिकार पर गए तो मैं तुम्हारे साथ होता, और जैसे आप पकड़े गए, साथ होने की वजह से मुझे पकड़ा गया और मुझे भी पकड़ा गया, और आपके जिस्म में उंगली कटे होने की वजह से ऐब की बुनियाद पर आपको छोड़ दिया गया। मेरे अंदर तो कोई ऐब नहीं था, तो आपकी जगह मैं भेंट चढ़ जाता, मेरी गर्दन कट जाती। इसलिए अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है, और जिसकी वजह से आपने मुझे नौकरी से निकाला, मैं आपके साथ नहीं था, मेरी भी जान महफूज हो गई। उस अल्लाह ने नौकरी से निकलवा कर मेरी जान की हिफाजत फरमाई। अल्लाह जो करता है भाई अच्छा ही करता है, लेकिन इंसान को समझ में नहीं आता। मुसीबत आ रही है, बीमारी आ रही है, तकलीफ आ रही है, परेशानियां आ रही है, कारोबार में तंगी आ रही है, इसमें भी अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। अल्लाह जानते हैं कि ये महीने के 20,000 कमा रहा है, फिर भी उसमें कितना फजूल खर्ची कर रहा है, गुनाह में कितना खर्च कर रहा है। इसको लखपति करोड़पति बना दो तो पता नहीं कितनी अय्याशी करेगा, इसको इसके हद में रखो। अल्लाह जो करता है आज देखो हम जितना कमाते हैं उसमें कितना फजूल खर्च करते हैं, कितना गुनाह में खर्च करते हैं। 700 रुपए के नेट के रिचार्ज में कितना गुनाह कर रहे हैं, सोचे। और ये कुछ ना हो, फिर भी अगर अल्लाह माल की कसरत दे दे तो मैदान महशर में उन सारे माल का हिसाब कैसे देंगे हम? माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया? अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। जितना जिस दिल में रखा है ना, अल्लाह हर हाल में बंदे को अल्लाह से राजी होना चाहिए। लेकिन आज दुनिया वालों की सोच बनी है कि हम ये डिग्री हासिल कर ले, डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ले, बड़ा पैसा मिलेगा, अच्छी कमाई है। मरीज से तो पैसा ही लेना है। जहां चिट्ठी बनाकर मेडिकल पे भेजेंगे वहां भी कमीशन कटेगा, जहां एक्सरे कराने भेजे वहां भी कमीशन कटेगा। जितने डिपार्टमेंट में जरूरत है हर जगह डॉक्टर कमीशन कमीशन कमीशन, वकील
आज हर एक की सोच है कि पढ़ाई करनी चाहिए, डॉक्टर बनाना चाहिए, इंजीनियर बनाना चाहिए, एडवोकेट बनाना चाहिए, फुला डिग्री, ये चीजें साइंस बनाना चाहिए, न जाने क्या क्या सोच है। सोच रहे कि नहीं सोच रहे भाई? दुनिया की तालीम 2 करोड़ को तो नौकरी मिलने वाली है, दूसरे 1 करोड़ बेरोजगार होगा, नौकरी करने वाले, अच्छी अच्छी जॉब करने वाले, दुनिया की डिग्री लेने वाले। दुनिया की डिग्रियां काम आने वाली नहीं है। कानी साहब ने एक वाकया नकल किया है किताब के अंदर कि समंदर के उस किनारे का जो बादशाह था, उसने ऐलान किया इस किनारे की आबादी के अंदर कि जितने लोग माहिर फन हैं, किसी भी फन के अंदर महारत रखते हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, दुनिया के जिस फन के अंदर उनको महारत है, जिस फन के अंदर डिग्री उनको हासिल है, वो सब के सब समंदर के इस किनारे पर आए। हमने कॉन्फ्रेंस रखी। उस वक्त कोई ट्रेन और प्लेन का जमाना नहीं था, समंदरी सफर हुआ करते थे। सब के सब एक बड़ी कश्ती में सफर करके जा रहे हैं। जो मल्लाह था कश्ती चलाने वाला, उसको इन लोगों ने कहा, इनमें से डॉक्टर ने कहा मल्लाह को कि ये मल्लाह कश्ती चलाने वाले, ये बता तूने इंग्लिश पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? उसने कहा कि मैंने तो नहीं पढ़ी। तो डॉक्टर ने कहा कि तेरी जिंदगी बर्बाद है। वकील ने कहा कि तूने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वकालत पढ़ लेता तो तेरी जिंदगी कामयाब हो जाती। मल्लाह ने कहा कि मैंने तो नहीं पढ़ा। कहा तेरी जिंदगी बर्बाद है। जितने उस कश्ती में सवार थे दुनिया के माहिर फन डिग्री वाले, हर एक उस मल्लाह से ये कहता था, और वो मल्लाह कहता था मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने तो नहीं सीखा। हर एक ने ये कहा कि तेरी लाइफ, तेरी जिंदगी क्या है? बर्बाद है। मल्लाह सबकी बातें सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। अचानक समंदर के अंदर जो है पानी की मौज ने एक पेड़ा ऐसा मारा कि कश्ती डूबने लगी। कश्ती डूबने लगी। मल्लाह ने कहा अच्छा ये बताओ डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब, आपने तैरना सीखा है? आपने तैरना सीखा है? डॉक्टर ने कहा नहीं, इंजीनियर ने कहा नहीं, वकील ने कहा नहीं, सबने ना कहा। तुम सब की लाइफ और जिंदगी बर्बाद है। मैं तो चला और मल्लाह कूदा और वो सब के सब डूब गए। ये मल्लाह तैरते हुए क्या है? किसी डिग्री, किसी चीज पर फख्र और तकब्बुर की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर सवाल होगा जब मौत आएगी मरने के बाद। हाफिज कुरान कहेगा, आलिम दीन कहेगा, डॉक्टर साहब से कहेगा, ये डॉक्टर कहेगा तूने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। हाफिज कुरान आलिम दीन कहेगा नहीं नहीं, मैंने तो कोई डिग्री हासिल नहीं की। ये दुनिया के डॉक्टर कहते थे कि तुमने अगर डॉक्टरी की डिग्री हासिल ना की या दुनिया की कॉलेज की पढ़ाई ना की तो दुनिया की लाइफ बर्बाद है। इंजीनियर कहता है कि दुनिया की तालीम हासिल ना करी, कॉलेज की पढ़ाई ना की और दुनिया की डिग्री ना ली तो उस सूरत में लाइफ बर्बाद है। वकील कहता है इस दौर के अंदर वकालत की डिग्री लेना चाहिए, बच्चों को वकील बनाना चाहिए, वरना क्या है दुनिया की जिंदगी बर्बाद है। हर एक अपना अपना फन बयान कर रहा है। हर एक जो है दूसरों को अपने बच्चों की दुनिया की तालीम की तरगीब दिला रहा है और कह रहा है कि जो दुनिया की तालीम नहीं लेगा उसकी दुनिया की जिंदगी बर्बाद है, उसकी लाइफ बर्बाद है। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब अल्लाह तबारक व तआला का सामना होगा, या हाफिज कुरान कहेगा, ये दीन की डिग्री लेने वाला कहेगा, आलिम दीन कहेगा कि अल्लाह इन लोगों ने दुनिया की डिग्री ली थी और मैंने आखिरत की डिग्री ली थी। इन लोगों ने मुझे बर्बाद कहा था, मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कहा था और दुनिया की तालीम को इन्होंने अच्छा करार दिया था। ये हाफिज कुरान और आलिम दीन कहेंगे
جب یہ جہنم میں جانے کا ان کا فیصلہ ہوگا نا ڈاکٹر وکیلوں کہ کیا آپ نے دنیا کی دین کی ڈگری لی تھی، حافظ قرآن بنے تھے، قرآن کا علم حاصل کیا تھا، اللہ کے نبی کی سنتوں کا علم حاصل کیا تھا، کہ نماز کی تعلیم لی تھی، کہا تو تم سب کی زندگی برباد. اور یہ جنت میں سارے ڈاکٹر کی ڈگری جہنم. دنیا کی تعلیم ایک ضرورت کی چیز ہے، اور جتنی ضرورت ہے نا اتنا ہی استعمال اس کو لینا چاہیے. ضرورت سے زیادہ کی چکر میں پڑنے کی وجہ سے آخرت اور دین کی تعلیم سے معروم ہو جاتے ہیں. لیکن آج دنیا کی تعلیم کو فرض عین کا درجہ دے دیا اور دین کی تعلیم کی اہمیت ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی. دنیا کی تعلیم جس کے لوگ دنیا کی تعلیم دانی جا رہی اسکول اور کالج میں، وہاں فیس بھرنا ہو ٹائم پہ بھرا جائے گا. اور جہاں علم کی تعلیم ہو رہی ہے، قرآن حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، 100-200 فیس بھرنا ہو تو بھی ابھی پگار نہیں ہوئی. 10 دھکے 10 موت ابھی نہیں پگار آئے تھے خرچ ہوئے. ہمارے دل میں کس تعلیم کی ہے؟ چلو موضوع تعلیم کا نہیں تھا، تعلیم کے بعد چلی گئی. ہر گھر میں اگر حافظ قرآن عالم دین ایک ہونا ضروری ہے. میں نے کہا تو بہن میں بھی کہ آج دنیا کے سفارش کرنے والے کی ہم قدر کرتے ہیں، جو آخرت میں ہماری سفارش کرے گا اس کی قدر ہم نہیں کریں گے. کہ اگر کوئی مسائل ہمارے پولیس اسٹیشن تک پہنچ جائے اور بیچ میں کوئی دلال کے روپ جو کہنا کہ وہ کہے گا میں پی آئی سے بات کر رہے پی آئی سے، پی ایس آئی سے، کمشنر سے، جس سے بولے میری پہنچ ہے میں بات کر لیتا ہوں. تو یہ آپ کے مسئلے کی پی آئی صاحب سے یا پی ایس آئی سے، کمشنر سے سفارش کر کے آپ سے ملوائے گا، آپ کو ملوائے گا. آپ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں. چائے بھی پلائیں گے، ناشتہ بھی کرائیں گے، گھر بھی بلائیں گے، اور رشوت کے نام پہ ہدیہ بھی دیں گے. اس کو کتنی عزت ہے دنیا کی سفارش کریں گے. کوئی کیس ہو گیا، وکیل صاحب جو ہے آپ کا کیس لڑ کے جج سے آپ کو سفارش کروا رہے، اس وکیل کی آپ کتنی عزت کرتے ہیں. پیسہ تو دیتے ہی دیتے ہیں، اس کی عزت آپ کے دل میں کتنی ہے. وہ آ جائے آپ کھڑے ہو جائیں گے، وہ آ جائے آپ اس سے گلے ملیں گے، آپ اس کو ناشتہ کرائیں گے اور آپ اس کو دعوت دے کر اپنے گھر بلائیں گے. کیوں؟ وہ دنیا میں آپ کی سفارش کر رہا ہے اور آپ کے دل میں اتنی عزت اور عظمت ہے. تو جو حافظ قرآن عالم دین میدان محشر میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کر کے جنت دلوائے گا، آپ کے دل میں اس کی کتنی عظمت اور محبت. حافظ قرآن ایک حافظ، ہر گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے، تاکہ کم سے کم گھر کے 10 لوگوں کو اللہ اسے پاور دے کے وہ جنت میں سفارش کرا کے جنت میں داخلہ دلوا سکے. ڈاکٹر جنت نہیں دلوائے گا، وکیل جنت نہیں دلوائے گا، انجینئر جنت نہیں دلوائے گا، لیکن حافظ قرآن عالم دین کے بارے میں جو ایک روایت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے نقل کی ہے کہ عالم دین جس گھر کے اندر ہوگا وہ 400 لوگوں کو اپنے خاندان میں سے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا اللہ اسے پاور دیں گے اس کی سفارش. لیکن آج ہمارا مزاج کے ڈاکٹر بنے گا تو اچھی سیلری آئے گی، انجینئر بنے گا تو اچھی سیلری آئے گی، وکیل بنے گا تو اچھی سیلری آئے گی. حافظ قرآن مولانا بن گیا تو کیا سیلری آئے گی؟ 7,000 8,000 9,000. یہ ہماری سوچ، یہی سوچتے ہیں نا بھائی. آج لوگ یہی سوچتے ہیں کہ مولانا بنے گا، مسجد میں پڑھائے گا، مدرسے میں پڑھائے گا، کتنا کمائے گا؟ 7,000 8,000 9,000 10,000. کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کیا بچائے گا؟ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اچھا یہ بتاؤ سب سے اچھا کھاتا کون ہے؟ آپ لوگ بتاؤ سب سے اچھا کھاتا کون ہے؟ آپ لوگ کہو گے مولانا، آپ لوگ کہو گے مولانا.
हाफिज साहब सबसे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के घूमता कौन है? बोला हाफिज साहब। और ये भी कहूं कि सबसे ज्यादा खाता कौन है? आप कहोगे मौलाना। जब सबसे ज्यादा खाता मौलाना है, सबसे ज्यादा अच्छा पहनता मौलाना है, सबसे ज्यादा अच्छा रहता मौलाना है, तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी औलाद सबसे ज्यादा खाए? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी औलाद सबसे ज्यादा अच्छा कपड़ा पहने? जो सवाल है वो इसी के अंदर आपका जवाब है कि अगर 7-8 हजार 10 हजार में हाफिज बना दिया, आलिम बना दिया, तो 10 हजार में क्या खाएगा, क्या कमाएगा? एक कि तुम्हारा एतराज है और तुम यही कहते हो कि सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा मौलाना खाता है, सबसे अच्छे कपड़े मौलाना पहनता है, सबसे अच्छी गाड़ी मौलाना के पास है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी औलाद अच्छे कपड़े अच्छे गाड़ी के अंदर घूमे? हाफिज कुरान का मकाम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा मकाम, जिसका हम एक हर्फ का बदल भी हम नहीं चुका सकते। कुरान करीम अल्लाह ने वो नियामत दी है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आज, लेकिन हमारे दिलों के अंदर दुनिया की चौकड़ियों की अजमत आ गई, कुरान की अजमत नहीं आई। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कौम कुरान को और कुरान की तालीम को छोड़ देगी उसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। आजकल जो है, आजकल के बच्चों का मिजाज भी बहुत अजीब और गरीब है। मदरसे के उसूल अगर सख्त हो तो बर्दाश्त नहीं है। स्कूल की सख्ती, स्कूल वाले कहते 7:30 का टाइम है, 7:45 बज गए, घर एंट्री, वाली झक मार के जाता है। मदरसे वाले बार बार चिट्ठी लिखे कि 7:30 बजे 8 बजे आवे, तो भी अगर वापस भेज दे रहे हमारे बाप का मदरसा लड़। क्या सोच है हमारी? ये कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसके दिल में कुरान की अजमत ना हो। इस पर एक बात याद आ गई कि एक मदरसे के अंदर हर साल बच्चे हाफिज कुरान और आलिम दीन बनते थे। यानी बच्चों की भी सोच और वालिद की भी सोच, वालियों की भी सोच कैसी होती है? हर साल कुछ बच्चे हाफिज बन के निकलते। एक साल जो है बहुत सारे बच्चे हाफिज बने, उसमें एक बच्चा पठान का भी बच्चा, वो भी हाफिज हो गया। अब जितने हाफिज होने वाले थे सबने कहा कि हमारे मोहम्मद साहब को ये गिफ्ट देना है, ये कपड़े देना है, ये देना है, वो देना है। सबने सब अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। ये मिसाल समझ में नहीं आती, लेकिन समझ लो जामिया अहले सुफ़ा का मसला ही समझ। जामिया अहले सुफ़ा में जो बच्चे हाफिज कुरान हुए, हर एक के वाली ने और बच्चों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक गिफ्ट देने का, हदिया देने का इरादा किया मौलवी साहब को मुफ्ती करने का। अब उसमें जो पठान था बोले मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पठान का जो बच्चा था इसके पास ये है, इसके पास ये है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसके दिमाग में ये आया कि सब कुछ न कुछ दुनिया का गिफ्ट दे रहे, मैं क्यों ना मुफ्ती साहब को आखिरत का गिफ्ट दूं। और आखिरत के गिफ्ट में इससे बेहतर क्या होगा कि मैं रात को मुफ्ती साहब को शहीद कर दूं, उनके गर्दन काट दूं, शहादत का सबसे बड़ा गिफ्ट शहादत का इनको दे दूं। अब्बास से अब्बा मैं चाहता हूं कि हमारे मौलवी साहब, हमारे उस्ताद जो है शहीद का दर्जा हासिल करे और जन्नत में शहादत के ऊंचे मकाम पर हो, यही मेरे पास गिफ्ट देने का है। तो आपने कहा बेटा अच्छा सोच है, छुरी तेज कर ले आज। अब सुबह जो आया आ करके मदरसे के अंदर छुरी छुपा के रखी, कहा कि हजरत सब आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, हदिया देना चाहते हैं, मैंने भी आपके लिए, मेरे पास है तो कुछ भी नहीं। कहा कि भाई बेटा आपने क्या सोचा? कहा कि मैंने सोचा है कि आपको शहीद करके सबसे अच्छा गिफ्ट जन्नत का ऊंचा मकाम दे दूंगा। तो उस्ताद भी चालाक है, मोहम्मद साहब भी चालाक है। कहा बेटा ऑफिस में बैठो, जब आप मुझे शहीद करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि बावजूद शहीद हूँ, अब बैठो मैं वजू करके आता हूँ।
अंदर बैठा ऑफिस के अंदर, बाहर निकले मौलवी साहब वजू करने के बहाने लोग हमारा 100 नंबर में रीड करिए, आ जाए भाई ले जाइए। हमने एक आगे छुट्टी लेना हो तो दरखास्त लिखनी पड़ी, मेरे पास वो चिट्ठी मौजूद है। एक मस्तूरात ने अपने बेटे की छुट्टी के लिए दरखास्त लिखी और उसमें लिखा है कि कल हमारे घर में शादी है, आप अगर मेरे बेटे को छुट्टी दे दो, अल्लाह आप मुफ्ती अकरम को शहादत की मौत नसीब फरमाए। मेरे पास चिट्ठी पड़ी है उसको। क्योंकि पठान का थोड़ा दिमाग तो ऐसे आउट होता ही है ना, पठानों का थोड़ा सोचने का अंदाज निराला होता है। अभी एक और वाकया याद आ गया, 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूं कि इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ाते थे और वो फजर की नमाज में पढ़ते थे दाऊद व इस्माइल व इब्राहिम व इस्माइल। पठान सब थे नमाज के अंदर रहते थे, पूरे महल्ले में दाऊद भाई नमाज में नहीं होते, दाऊद भाई का नाम इमाम साहब लेते, इब्राहिम भाई तो होते नहीं नमाज में, इब्राहिम भाई का भी नमाज में नाम आता है, इस्माइल व इब्राहिम व याकूब, जो जो तो नमाज में होते नहीं है उन सबका नाम इमाम साहब रोजाना फजर की नमाज में पढ़ते हैं। और मैं पठान में होता हूँ लेकिन मेरा नाम ही नहीं आता है। तो पठान ने हाफिज जावेद को कहा कि कल फजर की नमाज में मेरा नाम नहीं आया ना तो समझ लिए तुम्हारी गर्दन। हाफिज जावेद भी टेंशन में, क्या करना तो समझ में नहीं आया। अब दूसरे दिन हाफिज जावेद जब मस्जिद में आए ना तो पठान साहब तलवार पहनी सब में लेकर बैठे हुए, बोले आज तो अगर मेरा नाम नहीं आया ना तो फिर खैर नहीं है हाफिज जावेद। हाफिज जावेद भी टेंशन में, करे तो क्या करे। अब खड़े हुए मुझे फातिहा पढ़ी, उसके बाद जो है अर्रहमान अल्लमल कुरान, पीछे खड़ा है पठान, मौजूद सब पीछे से वो टेंशन में, बोले इमाम साहब पता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, पीछे खड़ा है पठान। तो मौजिन साहब कर रहे, पीछे से कह रहे क्या पेश कर रहे हो इमाम। इमाम साहब कह रहे चुप रहे, खतरे में है मेरी जान, कभी की याद आए रखते गुनाह। नहीं मेरे भाइयों, अपने दिलों के अंदर कुरान की अजमत पैदा कीजिए, कुरान की तालीम की अहमियत अपने दिलों के अंदर पैदा कीजिए। अगर हमारे दिलों से कुरान की तालीम और अजमत निकल जाएगी, अल्लाह का कुछ नहीं निकलेगा। जो माहौल से गुजर रहे हैं, कुरान की तालीम की अहमियत और अजमत खत्म होगी, इससे ज्यादा हालात से गुजरना। ये कौम सो गई है, ये कौम, एक सोने वाला गाफिल इतना होता है, आवाज लगाओ तो उठ जाएगा, एक इतना गफलत में सोता है हिलाओ तो उठ जाएगा, और एक इतना गफलत में सोता है कि उसको लात मार के उठाना पड़ता है। ये कौम ऐसी सोई है कि लात मार के उठाए बगैर उठेगी नहीं। तो ये नियत करें कि अल्लाह ताला हम सबको, हमारे घरों में कम से कम एक हाफिज कुरान और एक आलिम दीन तो हमारे घर में होना चाहिए, कि जो हमारे, हम दुनिया में तो लगे हुए हैं तो हमारी आखिरत में कोई सिफारिश करने वाला तो चाहिए कि जो हमें जन्नत तक पहुंचा दे। अब ये हम नहीं कहते कि आप दुनिया की तालीम छुड़ा दें, इसलिए आपके लिए अलग अलग तरीके से तालीमी निसाब भी बनाए जाते हैं, मदारिस वाले बना देंगे ताकि आप दुनिया की तालीम के साथ अपने बच्चे को दीनदार बना सकें। स्कूल के साथ अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना सकते हैं, डॉक्टरी के साथ आपका बच्चा आलिम दीन बन सकता है, और एडवोकेट बनने के साथ आपका बच्चा आलिम दीन बन सकता है। अरे आपका बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, 12-1 बजे आता है, जोहर से लेकर इशा तक आप अपने बच्चे को आलिम दीन बना सकते हैं, हाफिज कुरान बना सकते हैं। तो वो बच्चा जो हाफिज कुरान और आलिम दीन के साथ वो डॉक्टर बनेगा, किसी जगह कमीशन नहीं खाएगा। जो आपका बच्चा आलिम दीन बनेगा और साथ ही साथ में वकील बनेगा, वो रिश्वतखोरी से दूर रहेगा। आज इस उम्मत में अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, अच्छे एडवोकेट की जरूरत है, लेकिन ये कब अच्छे बनेंगे जब उनके साथ दीन की तालीम भी होगी। तो ये आपका बच्चा डॉक्टर के साथ जो है दीनदार होगा, दीनदारी के साथ डॉक्टर बनेगा तो किसी को ना नहीं लगाएगा कि ऑपरेशन के लिए पढ़ाओ, पहले टेबल में पैसे जमा करो फिर ऑपरेशन, वो कहेगा पहले ऑपरेशन पैसे मारो।
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔